السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ. یقیناً پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اہمیت کا حامل ضرور تھا. بہت سے منصوبوں پر بات کی گئی, بہت سے اہم ترین پروجیکٹس کے اوپر بات کی گئی, لیکن یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ آخر پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر پاکستان نے اس دورے سے کتنا گین کیا. یقیناً مشکلات کا شکار تو رہا اور امریکہ کی طرف سے تند و تیز بیانات کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود بھی کم از کم یہ کوشش کی گئی کہ اس دورے کو پرامن رکھا جائے اور ایک اچھے نوٹ کے اوپر اس کا اختتام کیا جائے, جو بظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس دورے کے اختتام کے بعد پاکستان کو اس کے کتنے برے اثرات فیس کرنے پڑیں گے. دوسرا, وزیر اعظم پاکستان کی کراچی میں تاجروں سے ہونے والی ملاقات میں ان کو بڑے اہم ترین مشورے دیے گئے. ان سے کہا گیا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے تو یقیناً کوشش کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے علاوہ بھارت سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے. اس حوالے سے پہلے ہی بڑی تنقید مسلم لیگ نون کی طرز سیاست کے اوپر ماضی میں ہوتی رہی ہے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے, لیکن ایک مرتبہ پھر اگر تاجر برادری یہ مشورے وزیر اعظم پاکستان کو دے رہی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئرلی اس بات کا اندیا تو دے دیا ہے کہ اگر تاجر برادری سپورٹ کرے تو یہ مشکل حالات ختم ہو سکتے ہیں, لیکن آئی ایم ایف سے ہونے والے ایگریمنٹ میں جو ابھی بھی پائپ لائن میں موجود ہے بہت سی شرائط ایسی ہیں جن کے اوپر پاکستان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور ایک ایسے وقت میں جب خود مسلم لیگ نون بہت سی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ کی شکل میں موجود ہے, ان کے لیے ان مشکل ترین فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. اور آخر میں یہ کہ خود مسلم لیگ نون کے اندر اس حوالے سے بڑی واضح طور پر دراڑیں نظر آتی ہیں. شروعات بہت سے لوگوں کی طرف سے کی گئی, لیکن اب کھل کر بات کی جا رہی ہے کہ خود مسلم لیگ نون نے اس حکومت کو لینے کے لیے بہت سے کمپرومائزز کیے ہیں. نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی بات ہو, شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے کی بات ہو, یا پھر خود نون لیگ کے اندر آپسی گروپ بندی کی بات ہو, بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی تک نون لیگ کی ہائیسٹ لیڈرشپ کی طرف سے بات نہیں کی جا رہی, لیکن جو دوسرے لیڈرز ہیں وہ اس کے اوپر کھل کر بات کر رہے ہیں. اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے نہ صرف ووکل ہو کے بات کی, مشکل ترین ایجنڈاز کو ڈیفینڈ کیا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نون لیگ کی آواز بنے رہے, لیکن باہمی اختلافات کی وجہ سے اور اصولی موقف کی وجہ سے انہوں نے نون لیگ کے خلاف بھی گفتگو کی اور آج بھی کرتے ہیں, اور کھل کر بے دھڑک یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے اوپر قائم ہیں. نہ صرف یہ کہ سینئر سیاستدان ہیں بلکہ ہردل عزیز بھی ہیں. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. دانیال صاحب سر بہت شکریہ, پہلی مرتبہ آپ سر شو میں اسٹوڈیو سے تشریف رکھتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو میں ذرا نون لیگ کے حوالے سے آپ سے بات کر لوں, بلکہ تھوڑا سا اکانومی کے اوپر آپ کا کامنٹ لے لوں, پھر اس کے بعد میں جنرل پالیٹکس پہ آؤں گی. سر یہ جو ایرانین پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا پاکستان کے لیے, یہ فائدہ مند رہا یا الٹا نقصان دہ رہا ہمارے لیے؟ اس میں سمجھتا ہوں یہ تو بات بہت اچھی ہوئی ہے کہ جو کشیدگی کی طرف ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جا رہے تھے ان کے اوپر کم از کم ایک سٹاپ لگ گیا, ریسیٹ بٹن دبا دیا گیا. جو بارڈر کے اوپر مختلف واقعات پیش آئے, جیسے کہ شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ اسکرمشز بھی ہوئی, کچھ آگے پیچھے لوگ بھی مر گئے تھے, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. دوسرا جو ایران کے ساتھ مسئلہ ہے وہ انرجی کا ہے, اسمگلنگ بہت ہوتی ہے اس بارڈر کی, یقیناً اس کے والے سے بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے کی صورت رکھ سکتی ہیں. لیکن جو مین چیز ہے, جو جول ان دا کراؤن ہے, وہ ہے پائپ لائن. تو پائپ لائن کے بارے میں امریکہ نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے, ان کے ترجمان نے, کہ ہم اس کے خلاف ہیں. اور انہوں نے اپنے ہیرنگ میں جو ڈونلڈ لو صاحب نے کی تھی اس میں انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم سٹیپس بھی لے رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے. بالکل. اور اس کے برعکس پاکستان بہت بری طرح اس میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں انٹرنیشنل لاء کے تحت ہم نے ایران کے, اگر ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تو ان کے بہت سارے پیسے دینے ہیں, اور سے پینلٹی بھی پڑے گی پاکستان کے اوپر. وہی میں بات کر رہا ہوں. تو اس پینلٹی کو سے بچنے کے لیے ابھی تک تو ایران نے کافی لچک دکھائی ہے, سچی بات تو یہ ہے. اور لیکن آئندہ وہ دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے ہیں, اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو چیز سامنے آئے گی جب وہ اس چیز کو سامنے آئیں گے. لیکن دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی اچھا ہے کہ جو بربریت کا سامنا فلسطین میں لوگ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ایران نے اس چیز کا سامنا کیا ہے, اس میں جو ہے پاکستان کے اس وقت میں آ کے یہ ملاقات کرنی اس ہائی لیول پہ, اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ پاکستان بھی مسلمانوں کی سپورٹ میں کھڑا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک تجارت کی بات ہے, میں پھر سے آپ کو عرض کرتا ہوں, چاہے وہ گلف کنٹریز ہیں, چاہے وہ ایران ہے, چاہے دوسرے ممالک ہیں, پاکستان کا جو اکیلیز ہیل ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ پروفٹ ریپیٹریشن کا ہے. بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز جو عرصہ دراز پر یہاں کام کر رہی ہیں وہ پاکستان سے جا رہی ہیں. ایک مثال اس کی یہ شیل کارپوریشن ہے, جو شاید پاکستان کے بننے سے پہلے یہاں پر برما شیل کے نام سے تھی, بعد میں وہ شیل پاکستان کے نام سے بنی. اور
انہوں نے اپنا یہاں پر سارا آپریشن بیچنے کی جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور بھی بہت ساری فارمز ہیں، مختلف بینکس ہیں دوسرے. ان کی مین پرابلم ہی یہ ہے، شکایت ہی یہ ہے کہ جس وقت ہم نے آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کی ہے، جب ہم آپ کا ٹیکس پورا دے رہے ہیں، حکومت چلانے میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جب ہمارے منافع کا وقت آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ ڈالروں میں ہم لے جا رہے ہیں. تو اس طرح جب آپ ہمیں روکتے ہیں تو ہمارے تمام دنیا کی پلاننگ جو ہے، تمام خطے کی پلاننگ، کیونکہ وہ ملٹی نیشنلز ہیں، وہ ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہ نہایت ناجائز چیز ہے. تو اسی چیز کا سامنا جب سعودی اور گلف کنٹریز آئی تھیں تو وہ یہی سوال پوچھتی تھی کہ ہماری ریپیٹریشن آف پروفٹس کا کیا بنے گا. اب جب پاکستان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں، باتیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں یہاں پر کہ جی 100 بلین کی انویسٹمنٹ ہم کروا لیں گے، 80 بلین کی کروا لیں گے. میں 1 منٹ آپ کی ناظرین کے لیے تھوڑی سی یہ بات سمجھا دوں کہ اگر آپ 100 بلین کی ڈالر کی انویسٹمنٹ کروائیں گے تو کوئی بھی برے سے برا کاروبار 20% ریٹرن کم از کم دیتا ہے، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو چاہیے 20 بلین ڈالر اگر 100 سالانہ انہوں نے واپس لے کے جانے، وہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ایگزیکٹلی. تو وہ یہی پوچھتے ہیں اور اچھا، اس کا کوئی جواب نہیں ان کے اس میں ایک چھوٹا سا سوال سر، وہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کے لیے ہم 1.1 ارب ڈالر کی قسط کے لیے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اگلا تو ہماری جو 6 سے 8 ارب ڈالر کا ایک پورا لون کا پیکج ہے وہ تو ابھی بات ہی نہیں اس پہ ہو رہی سر. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سالانہ تقریباً کوئی 20 سے 25 ارب ڈالر کے قریب چاہیے پیسے. وہ کہاں سے آئیں گے؟ کہاں 1.5 ارب ڈالر اور کہاں 20-25 ارب ڈالر؟ پاکستان مینج کیسے کرے گا یہ چیزیں؟ وہ ہیں جو معمول کے لیے چاہیے جی، لیکن پاکستان گروتھ کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہے. انفارچونیٹلی جو عشرت حسین اور شوکت عزیز کا دور تھا اس وقت ڈالر کی بھرمار آئی پاکستان میں اور افغان کی جنگ کی وجہ سے، اور 2008 تک وہ بھرمار جاری رہی. اور بجائے کہ ان پیسوں کو کوئی اچھے کام میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہم نے وہ پیسے لگا دیے امپورٹ بیسڈ انڈسٹری کھڑی کرنے میں. اب پاکستان ایک ڈالر کھانے والی مشین بن گئی ہے. جیسے ہم گروتھ کرتے ہیں تو ہماری ڈالر کی مانگ بڑھ جاتی ہے، ہمارے پاس کمانے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، پھر ہم قرض لیتے ہیں. تو 2008 سے لے کے ابھی تک ہم نے قرض لے کے تو یہ خوبصورت گاڑیاں اور یہ ٹیلی ویژن اور یہ اے سی اور یہ فریج، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بنیادی طور پر امپورٹڈ ہیں، اور ان کو ہم نے سستے داموں بینکوں سے فائنانس بھی کیا. تو یہ قرض ہم نے اڑا دیا ان کاموں میں، کنزمپشن میں اور امپورٹس میں. وہ پیسے واپس چلے گئے ان ممالک میں جہاں سے سامان آیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم قرضے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اگر ہم اکنامک گروتھ کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری ڈالر کھانے والی مشین آن ہو جاتی ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو اس لیے پاکستان رکا ہوا ہے اب. تو اس میں ایک پاکستان میں جب تک اکنامک ٹرانزیشن نہیں ہوگی، ہمارا پروڈکشن فنکشن اور ہمارا کنزمپشن فنکشن نہیں چینج ہوگا، پاکستان کی معیشت گرو نہیں کر پائے گی. اور جو ان امپلائمنٹ کی صورتحال اس وقت ہے، بے روزگاری کی نوجوان طبقے میں، وہ اس عروج تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے اور لوگ اب قتلوں پہ اتر آئے ہیں. دانیال صاحب، لیکن چلے میں اس ٹاپک کو کوئکلی کنکلوڈ کروں. سر ابھی جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ بحیثیت سی ایم پنجاب کام کر رہی ہیں، وہ آٹے کے تھیلے میں اچھا خاصا ڈراسٹک انہوں نے ریٹ اس کا نیچے لایا، وہ بھی لوگوں کی سہولت کے لیے کیا. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 20 سے زیادہ آئی ٹی سٹیز بناؤں گی. پھر بڑے پروجیکٹس وہ گھر کے منصوبے بنا رہی ہیں، فلیٹس کے بنا رہی ہیں، ایجوکیشن پہ کر رہی ہیں. اس سب کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گی؟ کیونکہ اگر وہ پریکٹیکلی انہوں نے کر دیا تو پنجاب تو بدل جائے گا، لیکن اس کو کرنے کے لیے پیسے کہاں ہیں حکومت کے پاس؟ دیکھیں جی، 1 بائی 1 یہ چیزیں لے لیتے ہیں. جو آپ نے سب سے پہلی بات کی آٹے کی، وہ کوئی کمال، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہی لوگوں کا یہی ہے، وہ کوئی کمال نہیں ہوا. وہ بنیادی طور پر اس سال جو سپورٹ پرائس ہے اس کی پرچیزنگ ہی نہیں کر رہی گورنمنٹ. اور جو فلور ملوں کو اس کی اجازت دے دی ہے. نہیں، وہ بے شک جس مرضی کو اجازت دیں، لیکن پہلے انہوں نے کوئی لاکھوں ٹن امپورٹ کر لی تھی. اور اب جو ہماری گندم پاکستان کی اگائی ہوئی مارکیٹ میں آ رہی ہے تو مارکیٹ کولیپس ہو گئی ہے. اس میں 1000 روپیہ بھی نہیں مل رہا لوگوں کو، جو سپورٹ پرائس 3900 روپے ہے. تو اس کی وجہ سے چونکہ وہ کولیپس ہو گئی ہے، اب جو فارمر ہے جنہوں نے اپنے پیسے لگا کے یہ سب کچھ کیا پورا سال، ان کو اب اس کا ریٹرن نہیں مل رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو سڑکوں پہ آنے والے ہیں. تو یہ کہہ دینا، ان کی تباہی مچا کے کہہ دینا کہ ہم نے بڑا کمال کر دی، اٹھا کے روٹی دکھانا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. اور اس میں پاکستان کی معیشت کو بہت ٹھیس پہنچے گی، کیونکہ یہ جب پیسے فارمر کے پاس آتے ہیں تو وہ خریداری کرتا ہے تو معیشت چلتی ہے، پہیہ چلتا ہے. تو یہ تقریباً 20-25% آف پاکستان اکانومی ہے، اور اگر آپ بلیک اکانومی انکلوڈ کریں تو پرابلی 50% پہ چلے جائے گی. تو جب آپ یہ پورے دیہاتی سیکٹر کو، ایگریکلچر سیکٹر کو دبا دیں گے ایک پورے کراپ سے، مین کراپ سے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے معیشت کی ترقی اگلے سال کہاں جائے گی؟ وہ تو نہیں لگائیں گے گندم، پھر کیوں وہ دوبارہ نقصان کھائیں گے؟ تو پھر آپ امپورٹ کریں گے، پھر آپ کہیں گے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. تو یہ وقتی طور پر جو چیپیاں لگا کے گزارا کرنا ہے نا اور اپنی واہ واہ کروانی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں دیر پا اور پختہ پالیسی چاہیے جو پاکستان کو لے کے آگے چل سکے. اچھا، لیکن اب سر پالیسیز پہ میں بعد میں آتی ہوں. اس وقت جو سیاسی جماعتیں خود وہ اپنے انٹرنل ایشوز کا بھی بہت شکار ہیں.
آپ نے نون لیگ کو بڑا وقت دیا، لیکن آپ اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے احتجاجی آواز بلند کی اور جو امپورٹنٹ ایشوز تھے ان کے اوپر بات کی. اس وقت آپ پہ بڑی تنقید ہوئی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، کیا جاوید لطیف صاحب ہیں، کیا طلال چودھری صاحب ہیں، مطلب ایک پوری فہرست ہے جو تھوڑی تھوڑی کھل کے بات کر رہی ہے اور کور مسائل کے اوپر نشاندہی کر رہی ہے، لیکن اس کے اوپر نون کی جو ہائیسٹ لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جی، نون لیگ کا جو گورننس سٹائل تھا نا، وہ ہر ضلع میں ایک لڑائی ڈلی ہوئی ہے، نہ صرف نارووال میں، ہر ضلع میں. اور جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں وہ ڈیگرز ڈرون ہیں، یعنی وہ ہر قسم کی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ اس وقت تک چلتا تھا مینجمنٹ سٹائل جب نیچے ووٹ بینک بہت تھا تو لوگ خواہش مند تھے تو وہ ان لائن رہتے تھے کہ یار کل کو ہمیں نہیں ٹکٹ ملے گا. تو جب وہ اندر سے ووٹ بینک ہی کھسک گیا ہے اور وہ اور جماعتوں کے پاس چلے گیا، کچھ لبیک کے ساتھ، کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ، کچھ اور آزاد لوگوں کے ساتھ، تو اب وہ گورننس سٹائل جو ہے صرف انتظامیہ کے ذریعے جو پہلے نون لیگ جیسے بنی تھی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ چلا لیں گے تو یہ وہ پاکستان نہیں رہا. نہ یہ پاکستانی ووٹر وہ رہا ہے انفارچونیٹلی ان کے لیے کہ جو ریوڑیوں بانٹنے سے اٹریکٹ ہوگا. اب آپ جا کے پل بنا دیں، کسی کا سڑک بنا دیں، کھمبا ڈال دیں، اس طرح کی چیزیں کر دیں. لوگ جو ہیں وہ اور مانگ رہے ہیں چیزیں، وہ بڑی سوچ رکھنا شروع ہو گئے ہیں، شعور آ گیا لوگوں میں. اور یہ سوشل میڈیا اور یہ تمام ٹیلی ویژن چینل سالہ سال چلتے چلتے آہستہ آہستہ ایک پوری نوجوان پود تیار ہو گئی ہے. تو ان کو آپ جو ہے نا یہ لوریاں سنائیں کہ ہم آٹے کے تھیلے. یہ ریزسٹنس پہلے بھی تھا لیکن اس وقت کھل کے بات نہیں کی جاتی تھی. نہیں، اب یہ نئی جنریشن میں آیا، لیکن ان کو اگر آپ یہ لوریاں سنا دیں کہ ہم آپ سر جاوید لطیف صاحب اور رانا صاحب کھلی نئی جنریشن تو نہیں ہے نا، یہ تو پرانی جنریشن. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بات سمجھا دی کہ جو ان میں آپس میں جو لڑائیاں ہیں وہ پھٹ کے اب سامنے آ رہی ہیں. وہ اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ ماضی میں یہ خدشہ تھا ان کو کہ اگر ٹکٹ نہ ملی تو ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا. تو جیسے جیسے ووٹ بینک کم ہوا ہے تو وہ اب آوازیں بلند کرنی شروع کر دی ہیں لوگوں نے. تو میاں صاحب اس میں کیوں خاموش نظر آتے ہیں سر؟ کبھی لوگ کہتے ہیں وہ لندن جا رہے ہیں، وہ چین کے دورے پر گئے ہیں، کہہ رہے ہیں نجی دورہ ہے، لیکن کیا ان کو پارٹی صدارت کی بھی جو خبریں آ رہی ہیں تو کیا پارٹی صدارت لے لینے سے کیا وہ لگتا ہے معاملات کو کنٹرول کر لیں گے؟ میرا خیال ہے جو معاملات ہیں جی وہ نون لیگ سے بہت آگے چلے گئے ہیں اس وقت پاکستان میں. اگر آپ تینوں کی یعنی عمران خان کی، زرداری کی اور بلاول صاحب کی اور ان کی شہباز شریف صاحب کی کو پرائم منسٹر بنا دیں تو مجھے بتائیں حل کیا ہے؟ جو 5 سے 90 ارب روپے چوری ہوئے ہیں بجلی کے اس سال، ان کو انہوں نے کلیکٹ کرنے کے لیے ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ بنایا. ہم نے سنا پہلی دفعہ کہ جی بڑی بات ہے. اس میں پٹواری حضرات بھی، ڈی سی حضرات بھی، اے سی حضرات بھی، پولیس بھی، ہر محکمہ اس کام پہ لگا ہوا تھا. تو ابھی 2 مہینے رہ گئے ہیں سال میں، اس 590 میں سے صرف 58 ارب اکٹھے ہوئے ہیں. اور 590 ارب روپے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بل میں، میرے بل میں، آپ کے تمام یہ سٹاف اور ناظرین کے بل میں 18 روپے 52 پیسہ جو ہے فی یونٹ کمی ہونی تھی. یعنی جس کا 15,000 بل آ رہا تھا وہ تقریباً 8,500 آنا تھا. تو اتنا کوئی ڈراسٹک یہ فرق ہے. تو وہ بری طرح فیل ہو گئے. اب ان کو پوچھیں کہ ان کی نئی سمت کیا ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ ایڈمنسٹریٹو جو اپروچ تھی جس میں سارے محکمے لگا دیے اور لوگوں کو برطرف کر دیا اور ڈسمس کر دیا، ایس ڈی اوز کو، لائن مینوں کو، میٹر ریڈر وغیرہ کو، سب کو پکڑ دکڑ کر لی. تو آپ کو حاصل کیا ہوا؟ 58 بلین، جو کہ اس کا مطلب 20% بھی نہیں ہے، 10% بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں جائے گی ساری بات؟ کیونکہ پچھلے سال 380 ارب روپے چوری تھی، اس سال 590 ارب ہے. اگر یہ کنٹرول نہ ہوئی تو اگلے سال یہ ارب روپے سے بھی، یہ 590 سے بھی اوپر جائے گی. نہیں، یہ ٹریلین روپی سے بھی تجاوز کر جائے گی. اچھا سر، کمزوری آپ کو کہاں نظر آتی؟ کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ایک لمیٹڈ ہے. مجھے بتائیں، شہباز شریف صاحب کو بہترین ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا تھا پاکستان میں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہترین پرائم منسٹر بن تمام سکیں گے؟ جماعتوں کی جی میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. یہ تمام جماعتیں ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے اوپر انحصار کرتے ہیں کیونکہ ان کو خود تو اتنا علم نہیں ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے اور کیا چلانا ہے. مثلا آج کل ان کے پاس آج چیمہ ہے، ان سے پہلے وہ توقیر شاہ صاحب تھے، ان سے پہلے فواد بھی تھے، اس سے پہلے سعید مہدی صاحب تھے. تو یہ فیوریٹس ان کے ہوتے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے پاس شہزاد ارباب صاحب تھے جو کے پی کے سے آئے تھے، وہ پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کے ہیڈ بنے. انہوں نے یہ 100 دن کا ایجنڈا لکھا، انہوں نے یہ تباہی کی لوکل گورنمنٹ کی تحصیل لیول تک روک کے. اس سے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں جب زرداری صاحب پچھلی مرتبہ صدر تھے تو ان کے پاس ایک سلمان فاروقی صاحب پرزہ تھے، تو ان سے تو یہ بیسکلی ریلائے کرتے ہیں بیوروکریٹس کے اوپر کیونکہ ان کو اپنی تو پالیسی فریم ورک تو ہے نہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ خود مسائل کا حصہ بن چکی ہے. تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو یہ نہیں، اسی لیے تو ایس آئی ایف سی بنانی پڑی. تو کہنے کا مقصد یہ، پھر سیاسی جماعتوں کے پاس تو کوئی حل نہ ہوا. آپ ایک اور مثال سن لیں. آپ نے کہا کہ جی ہم نے ٹیکس ریٹ بنانا ہے، پاکستان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، یہ وہ سارا کچھ. آپ نے ابھی میرے خیال میں ہفتہ بھی نہیں رہ گیا ڈیڈ لائن میں، ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. آپ کو پتا 30 لاکھ سے بھی زیادہ. آپ کو پتا پورے پاکستان میں سے کتنے ریٹیلرز نے فائل کیا ہے؟ 50.
टोटल 50 जी। 30 लाख में जी से। बुरी तरह फेल हुआ और वो उनके पास कोई प्लान नहीं है आगे। सही। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं ये तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये कहते हैं कि जी 1.7 ट्रिलियन रुपीस जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस में फंसा हुआ है, टैक्स केसेस में, उनमें से हम आधा हासिल कर लेंगे तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो जाएगा। वो तो महकमा खुद करवाता है साथ मिलके। वो कहाँ से इनको पता है? नॉलेज बेस साहब भी आपके ख्याल में कोई जादू की छड़ी नहीं नॉलेज चला बेस ही सकेंगे? नहीं है, इनको पता ही नहीं है। नहीं सर, वो तो फरमाइश पे लाए गए हैं। एबीसी नहीं पता, जहाँ से भी आए हैं एबीसी नहीं पता इनको। चले, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, बड़े टू द पॉइंट, बड़े ब्लंट सही मायनों में जो मईशत की तस्वीर है वो जरूर जाहिर की है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो भी कर लें, लेकिन मईशत की मसाइल अगर नहीं निमट सके तो बड़ा मुश्किल होगा कि माशी तौर पर पाकिस्तान वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एक मरतबा फिर एतराजात उठा दिए। इस पर उनका रद्दअमल क्या है ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुतज़ाद खबरें आती रही हैं। कभी बात ये की जाती है कि मुज़ाकरात की कोशिश की राह हमवार की जा रही है, कभी ये कहा जाता है कि शायद खान साहब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या कॉम्प्रोमाइज़ पर तैयार नहीं है। वहीं ये भी बड़ा वाज़ेह है कि खुद इस वक्त के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में जो इलेक्शन में नाकामी का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ा, खुद चंद ऐसे हलकों में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शंस में कामयाब हो चुकी थी। आखिर वजह क्या थी, कोताही क्या हुई, या फिर ये जो कयास है ये दुरुस्त साबित हुआ कि हमेशा जो हुकूमत वक्त होती है वो ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होती है। देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशन इस हवाले से क्या कहती हैं। लेकिन उनके हवाले से एक और बुरी खबर ये रही कि इलेक्शन कमीशन ने उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे जो कि दोबारा करवाए गए थे, इलेक्शन कमीशन के खदशात और उसके खिलाफ जो एक्शन लिए गए थे उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराजात कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि अगर वाकई ये सिलसिला चलता रहता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी पार्टी का निशान, अपनी पार्टी का नाम और अपनी पार्टी को बचा के सालमियत के साथ पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहना मुश्किल हो सकता है। जिस तरीके से मल्टीपल चैलेंजेस खुद पीटीआई को देखने पड़े हैं, वहीं ये भी बड़ा वाज़ेह है कि पीटीआई बड़ा टफ टाइम दे रही है इस वक्त की हुकूमत को। और आज एक मौके पर ताजिर बरादरी की तरफ से भी वज़ीर आज़म साहब को ये मशवरा दे दिया गया कि जहां आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं आपको पीटीआई से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ये अलग बात है कि वो इस सवाल का जवाब गोल कर गए, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह था कि इस वक्त की जो तकाजा है वो यही है कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए, तभी पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन पीटीआई का इसके ऊपर रद्दअमल अभी तक सामने नहीं आ सका। इसी मामले पर पूरे और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दिनों जिन मसाइल से गुजर रही है उनसे किस तरह निपटने की तैयारी कर रही है, इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर बात करें। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा आपके प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एज पर एक्सपेक्टेड यही खबर आई कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात दूसरी मरतबा करवाए पीटीआई ने, उसके ऊपर उन्होंने एतराजात आयद कर दिए हैं। अब वाइब्स तो यही आ रही थी कि शायद इलेक्शन कमीशन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अब इस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, आप करने क्या जा रहे हैं इस पर? शुक्रिया सना, आपकी इतनी अच्छी उर्दू, मुझे शर्म भी आ रही है आपके सामने अपनी गैर सलीस उर्दू बोलते हुए, बट मैं कोशिश करूंगी। देखिए, ये जो ड्रामा सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से स्टार्ट हुआ, जो परसों मौलाना फजल रहमान साहब ने नदीम मलिक के शो पे पूरा रिवील कर दिया कि पूरी पीडीएम बनाई ही जनरल बाजवा ने थी ताकि खान साहब को आउस्ट कर दिया जा सके अमेरिका की ईमा पे, क्योंकि बाइडन साहब नाराज थे। वही बाइडन साहब जो आजकल जिल्लाद बने हुए हैं फलस्तीन के, जिन्होंने यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बेचारा यूक्रेन, मैं तो कहती हूँ, रूस तो बेचारा नहीं कह सकती, बहुत ताकतवर मुल्क है। ये लोग सोचते नहीं हैं और डरते बहुत ज्यादा हैं। आपने देखा होगा कि कल नेशनल असेंबली में जो ईरानियन प्रेसिडेंट के लिए पीटीआई ने वेलकम दी, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया नेशनल टीवी से। माजरत के साथ हमने 76 साल डर डर के गुजार दिए हैं कि शायद पाकिस्तान तरक्की ना पाले, शायद पाकिस्तान ठीक ना हो जाए, हम गुर्बत साने निकल आए। इसी लाइन्स पे आपने जो सवाल पूछा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, बैट ले लिया, खवातीन को उठा लिया, मर्दों को उठा लिया, तजवीज को निंदा, ताइद को निंदा को, कागज छीन लिए गए, बैट छीन लिया गया। मतलब इसमें तो पता है, इट इज सो एम्बैरेसिंग। मैं अगर इलेक्शन कमीशन होती या मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठी होती और मैं देखती कि मेरे नाम पे फैसले लिए जा रहे हैं, मुझे तो समझ आती कि मैं कहाँ छुपू। देखिए, आप जब चोरी भी करते हैं ना, एक तरीके से करते हैं ताकि दूसरे वाले को नजर आए कि ये चोरी नहीं है। अब तो एक नेकेड ईवल आ चुका है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की खुली दुश्मनी कर रहा है। खान साहब का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बादशाह आदमी है, जेल से बाहर, जेल के अंदर, उसको अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने उसको नाम दिया, पैसे दिए, औलाद दी है, एक फुल जिंदगी उन्होंने देखी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुका है। उनके लिए और क्या रह सकता है एक्सेप्ट डाइंग विद
ऑनर डाइंग विद ऑनर। हम कितनी दफा खान साहब को जेल में कहते हैं कि सर डाइंग की बातें मत करें, आप निकले जेल से। तो कहते हैं मेरा पाकिस्तान पहले, मेरा पाकिस्तान। ऐसे कितने लोग कहते हैं, कोई नहीं कहता। सो याद रखें, ये जो सब कुछ हो रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम पीटीआई के खिलाफ, चाहे वो खवातीन की सीटें छीन ली गई, ये लोग जो बड़े बड़े भाषण देते थे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज एंड हम वुमेन सेंट्रिक पार्टी हैं एंड क्या कहते हैं वोट को इज्जत दो, आपने देख लिया उन्होंने नियतों से भी सीटें छीन ली, खवातीन से भी छीन ली। सो देयर इज नॉट मच आई कैन से राइट नाउ फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी, बट रेस्ट अश्योर्ड कि ये जो टारगेट किए जा रहे हैं पीटीआई को, अनफॉर्चुनेटली ये सारा आपकी इकोनॉमिक तबाही में ट्रांसलेट होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बेसोच लोग हैं, इनको ये शारदा लगता साहब, है। मुझे एक सवाल की मुझे एक सवाल की इजाजत दें। अब Please, दो please. बातें हैं। एक तो ये कि बज़ाहिर पार्लियामेंट में अपोजिशन की सूरत में पीटीआई बहुत शदीद रेजिस्टेंस तो शो कर रही है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर अब ये भी वाज़ेह है कि जहां पॉलिसी मेकिंग होगी वहां पर एज अ अपोजिशन पार्टी भी उनको चलना तो पड़ेगा मुल्क के मामला चलाने के लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर अभी तक एक कंफ्यूजन मौजूद है कि शेख अफजल मरवत साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया, फिर साहबजादा हामिद रजा साहब का भी नाम आया, लेकिन ये वाजे नहीं हो रहा। हुकूमत ने एक नई बात कर दी कि हो सकता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हम हुकूमत से कोई बंदा नामजद कर दें। तो जब मामलात ऐसे रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे तो एक तो ये कि पीटीआई क्या करेगी, दूसरा ये फरमाइएगा कि जो वजीर आजम साहब को आज मशवरा दिया गया कि आप पीटीआई की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, तो अगर बहालत मजबूरी सही वो ऐसा करते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रिस्पॉन्स में हाथ बढ़ाएगी या नहीं? देखिए सना, आपने 3-4 सवाल पूछे, माशाल्लाह आप इतनी तेज तेज पूछ लेती है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे भूल जाते, तो मैं आराम से जवाब दे दूंगी। देखिए, स्टार्टिंग विद द लास्ट क्वेश्चन, हाथ बढ़ाना, खान साहब ने मुफाहमत के लिए 3 शराइत बहुत क्लियरली बता दी। पहले ये हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस दें, यानी कि ये हुकूमत जो फॉर्म 47 वाली है उसको फारिग करें। दूसरा, हमारे जितने बेगुनाह खवातीन हमारे जेलों में सड़ रहे हैं, हमारे जितने वर्कर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, जितने भी लोग हैं, उनके केसेस जाली खत्म करें। और तीसरे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो रहे हैं, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है, उनको आप शिफ्ट करें सिविलियन ट्रायल्स पे। उन्होंने कुछ गलत किया, हम कुछ माफी या भीख तो नहीं मांग रहे, उनके ट्रायल करें, अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो ठीक है, देखी जाएगी। लेकिन ये जो तरीका है, देखिए खान साहब ने भी कोई डिटेल्स नहीं दी, और सुनने में यही आया था कि खान साहब को डील ऑफर हुई कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आप या लंदन चले जाएं, आपने जिंदा रहना है तो आप बनीगाला चले जाएं, आपने जिंदा रहना है सियासत छोड़ दें, -1 की टीम आगे कर दें। खान साहब ने, सुनने में आया है, मेरे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है, कि इन सब डीलों को ठुकरा दिया, लात मार दिया उनको। और जो हम उनकी बहनों की स्टेटमेंट्स देखते हैं वो भी हम कुछ यही बता रही थी, तस्दीक कर रही थी। ठीक। सो अब तक जो खान साहब पे इनका जादू नहीं चला मुफाहमत का, ये कैसी मुफाहमत है कि आप लोग अरशद शरीफ को भूल जाओ, आप जिल्ले शाह को भूल जाओ। हम भूल सकते हैं इन लोगों को जो पाकिस्तान में 40 साल से यरगमाली हो रही है, तबाही बर्बादी, और उसको भूल जाओ, तो फिर खान साहब में जोरे में फर्क क्या रह जाएगा? तो मुफाहमत तभी होगी जब ये लोग नियत कर ले कि हम पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फॉरएवर, पाकिस्तान ऑलवेज। दूसरा आपका जो सवाल था, जो आपने कहा कि जो शेर अफजल साहब का और हामिद साहब का, मुझे जो लग रहा है ड्रामा, क्योंकि मैं तो लोगों के साथ 6-7 साल गुजार चुकी हूँ, अपने वाले भी कोई खास पैगंबर नहीं थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। सो मुझे थोड़ा सा सिनिकल एटीट्यूड मैंने अडॉप्ट कर लिया है। मुझे तो लग रहा है कि डर रही है गवर्नमेंट, ट्रेजरी बेंचेस, गवर्नमेंट तो नहीं कहूंगी, गवर्नमेंट तो ये है नहीं, ट्रेजरी बेंचेस डर रही है, कमेटी के चेयरमैन मरवत साहब से डरते हैं, तो वो मरवत साहब को न्यूट्रलाइज करवाना चाह रहे हैं हामिद रजा से, क्योंकि वो हेड ऑफ एसआईसी हैं, लेकिन एक्चुअली उनका निशाना है कि नूर आलम साहब को उन्होंने दोबारा बनाना है हेड ऑफ पीएससी। मुझे तो ये लग रहा है, बट अल्लाह नोज बेस्ट, मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज़ इसकी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएगा कि अब फौजी अदालतों के हवाले से जो सिविलियंस के ट्रायल का केस था सुप्रीम कोर्ट में, अब वो लार्जर बेंच भी टूट गया, उन्होंने मामला वापस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया है। बज़ाहिर ये लग रहा है, आज हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी बड़े टूटे दिल के साथ वहां गुफ्तगू कर रहे थे अपने बेटे के हवाले से जो अभी तक मिसिंग है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब उनके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद जिनका नाम टेलीविजन के ऊपर नहीं चल रहा, लेकिन वो लोग भी इन फौजी अदालतों के उसमें आएंगे तो उसके ट्रायल में, अब उस पर क्या पीटीआई सिर्फ कोर्ट का ही इंतजार करेगी? क्योंकि ये एक ऐसी लीगल एस्पेक्ट है, क्योंकि जो ज्यादातर वकला की टीम है पीटीआई की, उनका फोकस बज़ाहिर ये लगता है कि खान साहब के केसेस हैं, तो इन केसेस के ऊपर जिसमें बाकी भी पीटीआई के कारकुन आ रहे हैं, उनके लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? देखिए, खतीजा सिद्दीकी हो गई, सलमान अकरम राजा हो गए, ये हमारे बहुत काबिल वकला हैं, उमर नियाजी हो गए, हमारे जितने भी अंडर ट्रायल सिविलियन प्रिजनर्स हैं मिलिट्री ट्रायल्स में, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल, मैं इस तरह कहूंगी कि पाकिस्तान ने कुछ ट्रीटी साइन की, इंटरनेशनल ट्रीटीज अक़वाम मुत्तहिदा की,
उनके भी ये खिलाफ है। इसको जस्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। और अगर आपको याद है, कुछ जो इनके बहुत ही ज़हीन वकला हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ब्लूपर मार दिया था कि जी आप तो कह रहे हैं कि हम तो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि केसेस नहीं हो रहे, और दूसरा वकील कहते हैं जी बिल्कुल हो रहे हैं। फिर पता चला कि वो वाकई हो रहे थे, कुछ को सजा हो गई। फिर मियाँ इबाद फारूक, जिसके मासूम बच्चे को शहीद करने के बाद, बेबी अमार को मारने के बाद भी उन लोगों को ट्रायल से नहीं छोड़ा, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे। यहाँ तक कि कल खान साहब की बहन बता रही थी, रानी साहिबा, कि खान साहब ने तो खुद बोल दिया कि बच्चे बस खैर है, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो जो मिलिट्री ट्रायल्स में हैं और छोड़ दो पार्टी, इट डजंट मैटर। और वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। अब सोचिए, वो मियाँ इबाद फारूक की ताकत देखिए, उसका दिल देखे कि औलाद को कुर्बान करने के बाद भी वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। तो कभी कभी मुझे हैरानगी भी होती है, ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, कुछ तो बेशक जेन्युइन लोग थे जिनकी औलादों को, जिनकी बीवियों को पकड़ पकड़ के उनका बुरा हाल कर दिया था, बट कुछ ये जो फसली बटेरे होते हैं वो आए थे और चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, फिर ख्वाब देख रहे हैं वापस आने के। तो मैं कहती हूँ कि सब पीटीआई को मियाँ इबाद फारूक से हिम्मत लेनी चाहिए कि, मतलब आप तो एक लीगल सवाल पूछ रही थी, मैं आपको एक पॉलिटिकल जवाब भी उसका बता रही हूँ। बिल्कुल, आई अंडरस्टूड। हम सिर्फ अदालतों पर रिलाई नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह एहतजाज भी करेंगे, लेकिन एहतजाज हम बेचारा जो थोड़ा टूटा फूटा इन रह गया है उसकी दायरे के अंदर करेंगे, कानून के अंदर करेंगे, पुरअमन करेंगे। मुसीबत यह है कि मास्क शास्क पीटीआई के पहन के, पीटीआई के दुपट्टे पहन के, जिस तरह 9 मई को पिछले साल हुआ था, ये लोग घुस के आ जाते हैं और फिर ये लोग नुकसान करते हुए कहते किया पीटीआई ने। बट शुक्र है पहले भी हमने पकड़ा था, ऐसे लोगों को अब दोबारा पकड़ेंगे। हमारा कोई ऐसा जलसा जुलूस नहीं होगा, ना बलूचिस्तान में, ना पाकिस्तान के किसी हिस्से में, जहां हम अपने मुल्क को तकलीफ पहुंचाएं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल आपसे, और उसमें बल्कि 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए, वैसे तो ये सबको पता है, एज ए जर्नलिस्ट भी आई अंडरस्टैंड कि जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसमें जो हुकूमत वक्त होती है वही कामयाबी हासिल करती है, लेकिन केपीके में कुछ नशिस्तें खुद पीटीआई की अपनी थी, वो भी उनके हाथ से चली गई। उसमें एक्सेप्ट किया, हमारे शो में ही आपके पीटीआई के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें थोड़ा सा इस पे काम करना चाहिए था, स्पेशली जो बाजोड़ की सीट थी, वो दोनों लोग पीटीआई से ही बज़ाहिर ताल्लुक रखते थे, एक ने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया और एक जो थे पीटीआई के टिकट पे थे। आपके ख्याल में एक तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात भी दुरुस्त साबित हो गई, लेकिन कहाँ पर गलतियां हुई? और दूसरा ये कि पंजाब में जो नून लीग बज़ाहिर एक कम बैक नजर आ रहा है इलेक्शंस में, आपको क्या लगता है कि इस हवाले से भी कोई प्लानिंग हो रही है? क्योंकि अब खान साहब जेल में तो हैं, लेकिन पार्टी ने चलना तो है आगे, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? शुक्रिया सना। 2 चीजें। पहले जो टिकटॉक की गवर्नमेंट पंजाब में चल रही है, उन्होंने गवर्नर हाउस में 40 उनको बुलवाया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। ये शेख वकास अकरम ने भी टीवी पे बोला है। 30 के 30 ने बेचारे डर के मारे उसी वक्त जो फॉर्म साइन कराने थे, फॉर्म 45, 46, 47 की तो नौबत ही नहीं आई, सब कुछ कर दिया। 10 लोग थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिनकी शुक्र है अभी भी ईमान जिंदा था, उन्होंने रिफ्यूज किया। उनमें 4 खवातीन भी थी, उनको लित्रों से मारा गया। फाइनली जब वो मारपीट खा के थक गए, उनसे सिग्नेचर्स ले लिए, फिर उन सब की वीडियोस बनाई हैं, लाख लाख रुपए रिसीव करते हुए कि हाँ जी हम भी मुलव्विस हैं इस रिगिंग में, कि अगर खुदा न खास्ता इनकी तरफ से, खुदा न खास्ता कमिश्नर रावलपिंडी की तरह किसी का जमीर ना जाग जाए, तो उनके लिए ब्लैकमेलिंग की वीडियोस बनानी। ब्लैकमेलिंग वीडियोस तो टिकटॉक हुकूमत का पुराना काम है, कभी जजों की बनाओ, कभी औरतों की बनाओ, कभी मियाँ बीवी की बनाओ, कभी आजम स्वाति की बनाओ, अब ये माशाल्लाह। सो ये तो उनकी रवायत बरकरार रही है। रही केपी गवर्नमेंट की बात, 2 चीज इसमें मैं हाईलाइट करूंगी। नंबर 1, हमारी अपनी कमजोरी। हमने जज्बाती होके सीटें दे दी 2 लोगों को। गुलजफर खान जो जेल जा चुके हैं, उनका एबनॉर्मल बेटा भी जेल जा चुका है 14 साल का। गुलदाद खान जो जेल गए थे, खान साहब के सही वर्कर हैं। लेकिन एक तीसरा हमारा प्लेयर था जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था 8 फरवरी को, रेहान ज़ेब। अल्लाह उसको बख्शे, शायद उसको खड़ा होना चाहिए था या नहीं खड़ा होना चाहिए था, बहरहाल वो शहीद हो गया। बिल्कुल। अब वो शहीद मिल्लत है, वो शहीद पीटीआई नहीं है। तो जो गलती पार्टी ने की जज्बात में आके, गुलजफर साहब को एमएनए देते, इनको रेहान ज़ेब जो है का भाई जो है मुबारक ज़ेब, उसको एमपी के दे देते। और गुलदाद साहब जो खान के लॉयलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनका भाई पहले से एमपीए है, उनको आप मुशीर बना देते केपी में, तो सारे मसले हल हो जाते। बट जिद पे लोग आ गए। एंड आई डोंट थिंक अली अमीन ने किया, मुझे जो खबरें आ रही है किसी और ने किया, पता चल जाएगा। वो जो हिडन हैंड होता है हमारी पार्टी में भी, जो एक टाइप है। लेकिन इसमें एक बात जरूर देखें, अगर अली अमीन चाहता तो क्या जिस तरह हमारे पास टिकटॉक वालों के पास हुकूमत है पंजाब में, क्या हम नहीं कर सकते थे चीटिंग, धांधली, और अपने लोगों को दोनों को जितवा देते, डब्बे भरवा देते, और उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठवा देते? हम सब कुछ कर सकते थे, कि हमने नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खान साहब की ट्रेडिशन जिंदे रखी है। अगर हम हारेंगे भी, और ये पहली दफा नहीं है कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हम इलेक्शन हारे हैं, हमेशा जब हमने गलत सीट दी है वो हम हारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हारे हैं, क्योंकि हम चोर नहीं है। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने नताइज को एक्सेप्ट किया है। नहीं, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े क्लैरिटी के साथ
साथ शानदाना गुलजार साहिबा ने जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है उसको एड्रेस किया है, उसको एडमिट किया है और गलतियों से ही हर सियासी जमात और हर इंसान सबक सीखता है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इससे लेसन गेन किया होगा और यकीनन मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ नजर आएगी। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहां सियासी मामलात पे बात की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के ट्रायल के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट रही, साइफर केस के हवाले से डेवलपमेंट रही। यकीनन लीगली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त एक बड़ा प्रेशर मौजूद है सियासी केसेस की भी सूरत में, और कुछ ऐसे मुश्किल तरीन केसेस हैं जो यकीनन पाकिस्तान की तारीख भी बदलने की अहलियत रखते हैं। इन्हीं के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बज़ाहिर अदालतों के ऊपर भरपूर बोझ नजर आता है। एक तरफ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास देखा गुज़िश्ता रोज, जिसमें ये बात की गई कि अगर मदाखलत जारी रही तो फिर इसका भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच था उससे वो मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया और वो वापस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया गया है। तो एक तरफ चैलेंजेस सियासी भी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों को देखना पड़ा, और एक तरफ अदालतों के अंदरूनी भी मसाइल हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बेंचेस तो बना रहा है लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आती। आखिर अदालतों का मामला किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील अशरफ औसाफ साहब। अशरफ साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग। सर, मुझे ये फरमाइएगा कि पहले तो ये फौजी अदालतों का जो मसला है, क्विकली मुझे इसके ऊपर अपना कॉमेंट दे दें कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को वापस भेज दिया गया है। अब इसकी क्या वजह है कि क्या खुद सुप्रीम कोर्ट फैसला करना नहीं चाहती है या इसके ऊपर अभी भी उनको मजीद एडवाइस चाहिए दीगर कमेटियों से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों नहीं करना चाहती है? हमने हमेशा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो इल्तवा को और पोस्टपोनमेंट को या एडजमेंट को डिस्करेज करती है, बिकॉज साल के बाद ये जब केसेस आते हैं, राइट होते हैं फॉर हियरिंग, तो उसमें सब जजेस जो हैं फाइलें पढ़ते आते हैं और एक्सपेक्टेशन यही होती है कि केस का फैसला होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर केस जो है, जिसको आप ये समझें कि लाइन से बाहर निकाल के, यानी उसको जो उसकी बारी से बाहर निकाल के उसको पहले पेश किया गया, क्योंकि उसके अंदर एक नौयत ऐसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे, लीगल इश्यूज थे और लोगों की डिटेंशन की बात थी, इसलिए ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। ये नहीं कहा गया कि आप जाइए और हाई कोर्ट के अंदर जाके करें। तो सुप्रीम कोर्ट तो मुझे यही नजर आया कि वो बहुत कीन है डिसअपेरेंसेस के मामलात में भी, सुप्रीम कोर्ट कीन है इन मामलात को भी खत्म करने में। लेकिन ये जितनी भी इल्तवा आपको नजर आई हैं वो आई हैं इस बुनियाद के ऊपर कि बेंच की जो तश्कील है उसके ऊपर एतराजात वकला ने किए हैं। उसकी वजह से ये है कि वो ट्रायल्स भी नहीं चल सकते। और ये मुझे एक बात जो उसमें अच्छी लगी थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जी गो हेड, जहाँ पे केस राइप हो गए हैं और फैसले कर दीजिए और फिर मामले को आगे हम देखेंगे। सो आज का जो इल्तवा है वो भी इसी तनाज़ुर में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला करने को तैयार है, वकला उसको सुनवाना नहीं चाह रहे। मैं समझ गई। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, चले यहाँ पर तो इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट की अच्छी नजर आती है, लेकिन अब ये जो 6 जजेस ने खत लिखा, पता नहीं उन्होंने दुरुस्त किया या गलत किया, लेकिन अब वो मसला अजीब सिचुएशन में चला गया है। पहले उसकी कमेटी बनी, फिर वो कमीशन के पास गया, फिर उसके हवाले से उन्होंने कहा इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने उस पर खुद नोटिस ही लिया, अब उसकी हियरिंग भी नहीं हुई है। फिर जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ, उस पर बड़ा क्लैरिटी उन्होंने कहा कि जी मदाखलत पर अगर किसी भी इदारे की तरफ से होगी तो फिर उसका रद्दमल भी फेस करना पड़ेगा। सर, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पर है? ये आखिर इस सिचुएशन को हल कैसे करेगी अदालत? देखिए, कोर्ट्स को मेरी दानिश में तो एक पेज पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जजेस का काम जो है वो इंडिपेंडेंटली फैसला करने का है। वो एक दूसरे से ना इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ना वो किसी और इदारे से उनको इन्फ्लुएंस होना है, ना वो किसी शख्स से इन्फ्लुएंस होना है, ना वो अपने रिश्तेदारों से इन्फ्लुएंस होना है उनको, ना दोस्तों से इन्फ्लुएंस होना है। तो इन्फ्लुएंसेस तो नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से आपने देखा कि माजी में भी हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत हमें फाल नजर आए। मसलन डिप्टी कमिश्नर को आपने सजा दे दी, आपने सरजनिश की, आईजी की, ये वो सब सारे सिलसिले चल रहे हैं। तो ये नहीं है कि इख्तियारात नहीं है, और अगर कोई आपके और प्रेशर आए तो आपको क्या अमर माने है
کہ آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جی میں یہ کیس سننا نہیں چاہتا کیونکہ مجھ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. لیکن جو میری دانست میں جو کچھ وہ اس خط کے مندرجات ہیں اس سے تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے متعلق کوئی شکایت ہو اور ہمارے کوئی تحقیقات کرنی ہو تو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جس میں ہمیں سزا بھی دی جا سکتی ہے, ہمیں نکالا بھی جا سکتا ہے, اور ہم ریزائن بھی کر دیں تو ہماری پینشن بھی ختم کی جا سکتی ہے. تو اتنے سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہمارے خلاف شکایت سننے. لیکن اگر ہمیں کسی کے خلاف شکایت تو اس کا کوئی فورم نہیں, تو ہم کہاں جائیں؟ تو اس کا پتھ اینڈ سبسٹنس تو مجھے یہی نظر آیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اجلاس ہیں آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں بھی جو ڈویژن ہمیں ماضی میں نظر آئی تھی وہ فل کورٹ اجلاس نہ بلانے کی وجہ سے. اچھا, میں ایسا صاحب کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا سر, مجھے یہ فرمائیے گا کہ ایک اور مسئلہ جو سیاسی طور پر درپیش ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بے پناہ کیسز جو عدالتوں کے اندر موجود ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بھرپور کیمپین کی گئی اور پھر توشہ خانہ کے حوالے سے ان کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو ضمانت مل جانی چاہیے. کیا آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر ایک بھرپور کیمپین ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بھی دیکھی کہ ان کی بھی کردار کشی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ ون سائڈ ڈیسیجنز لے رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ پریشر ٹیکٹک واقعی ایک سیاسی جماعت اپنا رہی ہے اور اس سے کیا انڈر پریشر آ رہی ہے ہماری عدلیہ؟ اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے سر؟ عدلیہ کو بالکل بھی انڈر پریشر نہیں آنا چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ ایک وتیرہ بن گیا ہوا. جو بھی اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں وہ دشنام ترازی کرتے ہیں, وہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی جج جو ہے وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں تاکہ اپنی پسند کا, اپنی مرضی کا, اپنی ساری جو سلسلے ہیں ان کو منور کیا جا سکے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس کا میں بتاؤں آپ کو, شارٹ ٹرم میں تو شاید کوئی فائدہ نظر آ جائے, لانگ ٹرم میں اس کا بہت نقصان ہے. اس کا نقصان کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے سسٹم کو نو کانفیڈنس دے دیا, دوسرا آپ کے کیسز التوا میں چلے جاتے ہیں, تیسرا یہ کہ آپ جب اس طرح کے پریشر ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا عوام کے اندر بھی جو گراف ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. عوام باشعور ہیں, ان کو سمجھ ہے کہ کون لوگ کیا کر رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ دلیل سے بات کریں وہ بات کرتے ہیں شاؤٹنگ سے, وہ بات کرتے ہیں دشنام ترازی سے, وہ بات کرتے ہیں مڈ سلنگنگ سے. دس ڈز ناٹ ورک. لیگل آرگیومنٹ جو ہے اس کا کوئی متبادل نہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ اشرف افصاف صاحب, سابق اٹارنی جنرل اور سینئر وکیل. یقیناً عدالت ازن ضرور کیسز کی صورت میں اور دباؤ بھی موجود ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا عدالتیں انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہیں یا پھر دباؤ کا شکار ہوتی ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.